ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിന്റെ അകത്ത് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവപ്രസന്നം നിരമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കടന്നു വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാണ്. നേടത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഒവ്വൊരു പിള്ളേകൾ മേലെ ദൈവ വല്ലമേ ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കാതെ പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ മേൽ പോലും ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുകയാണ്. இந்த இடத்துல வர முடியாமல் இருக்கிற பிள்ளைகள் மேலும் அவர்கள் மத்தியில் ஒரு தேவ வல்லமை புறப்பட்டு செல்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാവിയാനവരേ, ആമേൻ. ഞങ്ങളെ തന്നെ തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പാദത്തിൽ എങ്ങളെ താനെ ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തി തരികയാണ്. ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പാദത്തിൽ എങ്ങളെ താനെ ഞങ്ങൾ ഒപ്പുകൊടുக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും சேர்ந்து சொல்லுங்க, நான் என்னை എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. என்னுடைய பாதத்தில் நாங்கள் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். എന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. என்னுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கிறேன். പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരണമേ. പരിശുദ്ധാവിയാനവരേ, എൻ മേൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി എഴുന്നള്ളി വരണമേ. அப்பா நீர் எழுந்தருளி வர வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകലെന്നെ തൊടണമേ അപ്പാ. പരിശുദ്ധാവിയാനവരേ, இந்த பகல் வேளையில் நீர் என்னை தொட்டறல வேண்டும். എന്നെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണമേ അപ്പാ. என்னை நீர் தொட்டறல வேண்டும் அப்பா. എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തൊടുമാറാകണമേ അപ്പാ. அப்பா என்னுடைய வாழ்க்கையில நீர் தொட்டறல வேண்டும். എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് തൊടുമാറാകണമേ അപ്പാ. என்னுடைய பிள்ளைகளை நீர் தொட்டறல வேண்டும் அப்பா. എന്റെ ചർച്ചിനെ ഒന്ന് തൊടുമാറാകണമേ അപ്പാ. என்னுடைய சபையை நீர் தொட்டறல வேண்டும் அப்பா. എന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തെ ഒന്ന് തൊടുമാറാകണമേ என்னுடைய അപ്പാ. வேலை இடங்களிலே உம்முடைய தொடுதல் உண்டாகட்டும் அப்பா. കർത്താവേ, ഇന്ന് പകലത്തെ മീറ്റിംഗിനായിട്ട് സ്തോത്രം. இந்த பகல் வேளையோட ஆராதனைக்காய் கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். വലിയത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി. அப்பா நீர் எங்கள் மத்தியிலே பெரிய காரியங்களை செய்வதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി. ஜெபத்தை கேட்டபடி நான் நன்றி അനുഗ്രഹിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதற்காக நன்றி. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നല്ല പിതാവേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവേ, സ്തോത്രം. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആമേൻ ഇരിക്കാൻ ഒരു വാക്യപ്പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. தேவனுடைய சமூகத்தில் இப்போது அமர்ந்திருக்கலாம். வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ഇന്ന് ആമേൻ സ്തോത്രം കമ്പൈൻഡ് സർവീസാണ്. ആമേൻ. நமக்கு கம்பைன்ഡ് സർവീസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ഹിന്ദി ആൾക്കാരുടെയും ആമേൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഹിന്ദി ആരാധനയും ഉണ്ട്. ആമേൻ. ഹിന്ദി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആമേൻ ഹിന്ദിയുടെ ആൾക്കാരെ കൂടി വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോർഡ്സ് ടേബിളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. ഹിന്ദി ആരാധനയോട് ജനങ്ങൾ വന്ന പിற்பாடு നമ്മുടെ ലോർഡ്സ് ടേബിളിലേക്കുള്ളായി കടന്നു ചെല്ലുவோம். കർത്താവിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. இந்த நாட்களிலே கர்த்தர் நமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்யும். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. என் தேவன் எனக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? கர்த்தருக்காக நாம் என்ன செய்வோம்? ആമേൻ, ஆமென். അവന് ഇത്രയും സീറ്റുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. இந்த இவ்வளவு ഇരിക്കാന സീറ്റുകൾ இருக்கிறது. ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ട്, ஊழியக்காரர்களுண்டு, അവൻ സംഗീതമുണ്ട്, സംഗീതം இருக்கிறது, എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാം இருக்கிறது. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോകുവാൻ, இந்த பகல் வேளையில் தேவனுக்காக கடந்து செல்வதற்கு, മറ്റുള്ളവരോട് ചെന്ന് സുവിശേഷം പറയാം, மற்றவர்கள் மத்தியிலே நாம் சுவிசேஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்கு, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിനകത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ஒன்று நம்மளால செய்யாமல் கூடாமல் இருந்தாலும் சபைக்குள்ள அவர்களை அழைத்து கொண்டு வர ഒരു வேண்டும். തീരുമാനമെടുത്താണ്. ஒரு தீர்மானம் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். നമ്മുടെ മുന്നിൽ തിരുമേശയുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ മുൻപാக அது திருவிருந்து ஆராதனை இருக்கிறது. തിരുമേശയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ அந்த திருவிரு ஆராதனைக்கு முன்பாக நாம் கடந்து வருகிற வேளையில் ചില ഉടമ്പടികൾ നമുക്കും വേണം. சில உடன்படிகள் நமக்கு தேவையா இருக்கிறது. ஆமென். ഇതൊരു ഉടമ്പടിയുടെ മേശയാണ്. இது ஒரு உடன்படியின் மேசையா இருக்கிறது. ആമേൻ. ஆமென். എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവും? எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீங்க? യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ആമേൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു. இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாய் உண்டு பண்ணின உடன்படிக்கை தான் இது. ഹല്ലേലൂയ. ആ കവനന്റിനകത്താണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത്. அந்த கவனன்ட்க்கு உள்ளாக தான் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമുക്ക് ആമേൻ സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടത്, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മன்னிக்கப்பட்டതും, നമുക്ക് നിത്യജീവനെ ഓഹരിയായിട്ട് ലഭിച്ചത്, നമുക്ക് നിത്യജീവനെ നമുക്ക് கிடைத்ததும், രക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടിയത്, அந்த ரட்சிப்பு நமக்கு கிடைத்ததும், ഇതെല്ലാം இது எல்லாம் ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയത്. இந்த உடன்படிக்கையின் பாகமாக நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. അൺകണ്ടീഷണൽ കവനന്റ്. அது அன்கண்டிஷனல் கவனன்ட். കവനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അൺകണ്ടീഷണൽ. கவனன்ட் என்று சொன்னாலே அன்கண்டிஷனா இருக்கிறது. ആമേൻ. അൺകണ്ടീഷണൽ പ്രോമിസ്. அது அன்கண்டிஷனல் ப்ராமிஸா இருக்கிறது. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ. அது தேவன் நம்மளோடு கூட. നമ്മൾ മിടുക്കരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും, நாம் திறமசாலிகளாய் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், നമ്മൾ നല്ലവരാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും, நாம் நல்ல காரியங்களை செய்கிறவா இருந்தாலும் தீமையான காரியங்களை செய்கிறவளா இருந்தாலும், ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കും. தேவன் நம்மளோடு கூட வாசிப்பார். ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയാണ്. இது தேவனோட ஒரு உடன்படிக்கையா இருக்கிறது. ஆமென். യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്, இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவன் നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും. நித்திய ஜீவன் அவனுக்கு கிடைக்கும். അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. அவன் மரணத்திலிருந்து அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும். എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ? எதையாவது செய்து கொண்டா? അല്ല, இல்லை, ചെയ്തിട്ടല്ല, அதை செய்து கொண்டல்ல, വിശ്വസിച്ചിട്ട്. விசுவாசத்தின் ആമേൻ. மூலமாய். ஆமென். യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவன் രക്ഷയുണ്ട്. அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അതൊരു ഉടമ്പടിയാ. அது ஒரு உடன்படிக்கையா இருக்கிறது. ஆமென். ஆமென். യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട്
ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി. இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாய் உண்டு பண்ணின உடன்படிக்கை. ആ ഉടമ്പടി മൂലമായിട്ട് அந்த உடன்படிக்கையின் மூலமாக ആമേൻ സ്വതം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. நமக்கு அந்த தேவனுடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக நமக்கு செல்ல முடியும். പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ பழைய ஏற்பாட்டு காலங்கள்ல ആർക്കും ആമേൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. யாருக்கும் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல முடியாது. ആമേൻ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ யாராவது அந்த இடத்திலே கடந்து வந்தால் ആമേൻ സ്വതം അവൻ മരിച്ചു പോകാനിടയാണ്. அதில் அவன் மரணம் அடைந்து விடுவான். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, ஆனால் திருவசனம் சொல்லுகிறது, യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாக അവനൊരു പുതിയ വഴി ഉണ്ടാക്കി. அவர் ஒரு புதிய வழியை தயார்படுத்தினார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ സ്വതം അതിധൈര്യത്തോടു കൂടി കൃപാസനത്തിലേക്ക് വരാം. அதி தைரியமாக கிருபாசனத்துக்குள்ளாய் செல்வதற்கு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന இந்த பகல் வேளையில என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും പറയട്ടെ, எல்லா பிள்ளைகள்கிட்ட நான் சொல்லட்டுமா, യേശു ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു. இயேசு நமக்காக ஒரு உடன்படிக்கை உண்டு பண்ணி അതിനകത്ത് ആമേൻ പങ്കാളിത്തം കിട്ടുവാൻ, அதற்குள்ளாய் பங்காளியாக கிடைப்பதற்கு, അതിനകത്ത് ഓഹരി കിട്ടുവാൻ அதற்குள்ளாய் ஓகரியாக மாறுவதற்கு നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. நாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് പകൽ അവന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? அவருக்காக தான் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று விருப்பம் இருக்கிறதா? രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ரட்சிப்புக்கு வேண்டி அல்ல, സ്നേഹം കൊണ്ട്. அன்பின் மூலமாய். ഇതിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം കാക്കുമെന്ന്. அதாவது தேவனுடைய திருவசனம் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, என்னையில அன்பு கூறுகிறவன் அவனுடைய திருவசனத்தை கைக்கொள்ளுவான். If you love me, obey my commandments. நீ என்னிலே அன்பு கூர்வாயானால் என்னுடைய திருவசனத்தை நீ கைக்கொள்ளுவாய். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. യേശുവിനോട് പോകുവാൻ இயேசுவோடு கூட செல்வதற்கு ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. இந்த நாட்கள்ல கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് நமக்கு ഒരുമിத்து ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം. சில வேத பகுதிகளிலிருந்து வசனத்தை ഒന്ന് வாசிக்கலாம். രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 1 ராஜாக்கள் 18-ാമത്തെ അധ്യായം 18ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 36 മുതൽ 39 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. நாம் வாசிக்கலாம். 1 ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரம் 31 முதல் 36 வரை உள்ள வசனத்தை நாம் 36 മുതൽ 39 വരെ. 36 முதல் 39 வரை உள்ள வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். அந்நிய பலி செலுத்தும் நேரத்திலே தீர்க்கதரிசியாக எலியா வந்து, ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தாவே, இஸ்ரவேலில் நீர் தேவன் என்றும் நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்றும் நான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்றும் இன்றைக்கு விளங்க பண்ணும். கர்த்தாவே, நீர் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் தேவரீர் தங்கள் இருதயத்தை மறுபடியும் திருப்பினீர் என்றும் இந்த ஜனங்கள் அறியும்படிக்கு என்னை கேட்டருளும் என்றான். அப்பொழுது கர்த்தரிடத்தில் இருந்து அக்கினி இறங்கி அந்த சர்வாங்க தகன பலியையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து வாய்க்காலில் இருந்த தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது. ஜனங்கள் எல்லாரும் இதை கண்டபோது முகங்குப்புற விழுந்து கர்த்தரே தெய்வம் என்றார்கள். ആമേൻ. ஆமென். ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. இது ஒரு ஜெபமா இருந்தது. ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ജപം. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க, ஜெபம். ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. இது ஒரு ஜெபமாக காணப்பட்டது. ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരു സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയല്ല. இந்த ஜெபமானது ஒரு சாதாரண ஜெபம் அல்ல. ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവം ആമേൻ സ്തോത്രം തീ ഇറക്കുകയാണ്. இந்த ஜெபத்துக்கு முன்பாக தேவன் ஒரு அக்கினி தீயை തീ இறக்கிறார். ഇറങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. அந்த அக்கினி இறங்கின ஜெபத்தை தான் நாம் வாசிக்க கேட்டோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. തീ ഇറങ്ങിയ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ அந்த அக்கினி இறங்கிய அந்த ஜெபத்துக்கு முன்பாக ആമേൻ സ്തോത്രം വചനം പറയുന്നത്, ആമേൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലതും കത്തിപ്പോകാനിട്ടിടയായി. வசனம் இப்படியாக சொல்லப்படுது, அந்த இடத்தில் இருந்தது எல்லாம் கத்தி எரிந்தது என்று. ആമേൻ തീ ഇറങ്ങി ഹോമയാഗവും വിറകും മണ്ണും ദഹിപ്പിച്ചു, തോട്ടിലെ വെള്ളവും പറ്റിച്ചു. அதாவது அந்த அக்கினி இறங்கின வேளையில சர்வாங்க தகன பலியும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் அது பட்சித்து வாய்க்காந்த தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது. ആമേൻ. ஆமென். ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? இப்படி ஜெபத்துக்கு ஒரு பதில் வேண்டும் என்று சொல்கிறவர் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തീ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന മറുപടി. அதாவது நான் ஜெபிக்கிற வேளையில தேவன் அக்கினியாக பதில் கொடுக்கிறது போல. ആമേൻ. ആ പ്രാർത്ഥന, அந்த ஜெபமானது, ആമേൻ, ആമേൻ സ്തോത്രം, ആ പ്രാർത്ഥിച്ച മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത്, அந்த ஜெபித்த அந்த மனிதனை குறித்து வசனம் சொல்லுகிறது. ആമേൻ, അത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5:17 പറയുന്നുണ്ട്. யாக்கோபு எழுதின நிருபங்கள் 5ஆம் அதிகாரம் 15 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 17ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 17வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ. அதாவது ஏலியா நமக்கு சுபாவம் உள்ள மனிதனா இருந்தான். നമ്മുടെ സെയിം മൈൻഡ്. அதாவது நம்மளோட போல ஒரு மனிதனா இருந்தான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവൻ നമ്മുടെ ജയരാജ് ബ്രദറിനെ പോലെ, ജെറീറ്റ സിസ്റ്ററിനെ പോലെ, അവിലയെ പോലെ, അവൻ ദീനാബദനെ പോലെ ഒക്കെ സെയിം ആളാ. நம்முடைய இந்த சகோதரர்கள் போல சகோதரிகளை போல சேம் ஒரு மனிதனாக இருந்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് തിരുവചനം പറയുന്നത് സെയിം മൈൻഡ്, സെയിം നേച്ചർ.
எலியாவை குறித்தும் திருவசனம் சொல்கிறது சேம் மைண்டும் சேம் தாட் போல இருந்தது. ആമേൻ. ஆமென். എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? எந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் James chapter 5 verse 16. யாக்கோபு எழுதின நிருபமும் 5ஆம் அதிகாரம் 16ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ. ஆமென். 17. 17வது வசனம். எலியா என்பவன் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாய் இருந்தும் மழை பெய்யாதபடிக்கு கருத்தாய் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது 3 வருஷம் 6 மாதமும் பூமியிலே மழை பெய்யவில்லை. மறுபடியும் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது வானம் மழையை பொழிந்து பூமி தன் பலனை தந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുക, പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്തില്ല. அதாவது தேவனுடைய திருவசனம் இப்படியாக சொல்லப்படுது, ஜெபித்த வேளையில மழை பெய்யும். നല്ല കാര്യമല്ലേ? அது நல்ல ஒரு காரியம் அல்லவா? ഇവിടെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. அதாவது இந்த இடத்துல வெள்ளப்பெருக்கம் உண்டாகிறது என்று ஆன்லைன்ல எல்லாம் சொல்ல வேளையில் எல்லாரும் ஜெபிக்கிறார்கள். മഴ മാറി പോകട്ടെ, மழை அதை மாறி போகட்டும் என்று. മഴ നിൽക്കുകയാണ്. மழை அந்த இடத்துல நின்று போகிறது. ഇനി 3 വർഷത്തേക്ക് മഴ പെയ്യാൻ പാടില്ല. அந்த இடத்துல 3 வருஷம் மழை பெய்ய கூடாது. 3 വർഷവും 6 മാസവും മഴ പെയ്തില്ലെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. அதாவது 3 வருஷமும் 6 மாதமும் மழை பெய்யவில்லை என்று அந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. நான் அப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன அற்புதங்களை பார்த்திருக்கிறேன். ഒരിക്കൽ ടാൻസാനിയയിൽ ഒരു ക്രൂസൈഡിന് പോയപ്പോൾ, ஒரு தடவை டான்சானியா என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல ക്രൂസைடுக்காக சென்ற வேளையில், ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ്, സമയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, 6 മണിയോ മറ്റോ ആണ്. மத்தியான வேளையில நான் அதாவது நேரத்தை நினைவு கூறவில்லை. ആമേൻ. അപ്പോ அந்த வேளையில் നോക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നു. நான் தங்கி இருந்த அதாவது ஹோட்டல்ல கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. ആമേൻ. അവര് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര മഴയാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ. அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள், போதகர் இந்த இடத்துல நல்ல ஒரு மழை மூடுகையாக അപ്പൊ இருக்கிறது. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഹോട്ടലിനകത്തും ഭയങ്കര മഴയാ. நான் தங்கி இருந்த அறையிலும் நல்ல மழையா இருந்தது. അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. அவர்களும் மிகவும் கவலைப்பட்டார்கள். ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വന്നിരിക്കുന്നു. நான் இந்த இடத்துல இருந்து வெகு தூரத்தில் இருந்து இந்த இடத்துக்கு கடந்து ആകെ வந்திருக்கிறேன். 3 ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗേ ഉള്ളൂ. அது 3 நாட்கள் ஒரு மீட்டிங் மாத்திரம் தான் இருந்தது. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ റൂമിനകത്തേക്ക് പോയി. மீண்டும் நான் அறைக்குள்ளாய் உடனே എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കുക. எது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியல. எல்லாரும் அங்கெங்குமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ഞാൻ ജനല് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் ஜன்னலை திறந்து விட்டு இப்படியாக ஜெபித்தேன். കർത്താവേ, ഏലിയാവിന്റെ പോലത്തെ എന്റെ പോലത്തെ സ്വഭാവമായി ഏലിയാവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. அது நான் இப்படியாக சொன்னேன், என்னை போல உள்ள சுபாவம் உள்ள மனிதன் தான் எலியா. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രൂസൈഡ് അവൻ നടന്നേ പറ്റൂ. அப்படியானால் இந்த ക്രൂസൈഡ് அப்படியே நடந்தே முடியாம അവൻ അത് மழை കൊണ്ട് തടസ്സം വരാൻ പാടില്ല. மழை மூலம் அது தடைப்பட்டு போக கூடாது. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் இப்படியாக ஜெபித்தேன். എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. அது பிற்பாடு நான் மடங்கி வந்தேன். തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൻ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പിന്നെ ഇരിക്കുക. அது கோஆர்டினேட்டர்ஸ் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அப்படி அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പോകാം ഏതായാലും. நான் இப்படியாக சொன்னேன், நமக்கு போகலாம். അവൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ആ വാഹനത്തിൽ പോവുകയാണ്. நான் பிரயாணிக்க ஆரம்பித்து விட்டோம். അവൻ ഈ ക്രൂസൈഡ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ എത്തുമ്പോ, அந்த மீட்டிங் நடக்கிற ക്രൂസൈഡ് നടக்கிற 1 കിലോമീറ്റർ 2 കിലോമീറ്റർ தூரத்துக்கு முன்பாக எத்தப்படுகிற வேளையில் ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അവൻ ഒരു അതിർത്തി പോലെ മഴ പെയ്യുന്നത്. அத நாங்கள் பார்க்கிற இடம் ஒரு இடத்துல மழை பெய்கிறது, அந்த இடத்துல மழை பெய்யவில்லை. അവൻ സ്തോത്രം. ആ ക്രൂസൈഡ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് മഴയേ ഇല്ല. அந்த ക്രൂസൈடுக்கு முன்பாக உள்ள இடங்களிலே மழையே பெய்யவில்லை. ഉണങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. அந்த இடத்துல வறண்டு கிடக்குது. ഏതാണ്ട് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവില് അവൻ സ്തോത്രം ഒരു മഴയുമില്ല. 2 കിലോമീറ്റർ தூரத்தில் அந்த இடத்துல மழை பெய்யவில்லை. കർത്താവിൻ സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം. அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு அனுபவம். എന്താണ് ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സീക്രട്ട്? எது அந்த எலியாவுடைய ஜெபத்தின் சீக்ரெட்டா இருக்கிறது? വചനം പറയുക, അവൻ സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ. வசனம் இப்படியாக சொல்லப்படுது, அவன் நம்மளை போல ஒரு சுபாவம் உள்ள மனிதன். ആമേൻ. ஆமென். സ്വഭാവം സെയിം ആണെങ്കിലും ஆனால் அவனுடைய சுபாவம் சேமா இருந்தாலும் അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. அவருடைய ஜெபத்துக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருந்தது. ആമേൻ. ஆமென். നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശരിയായാൽ, ஆனால் நம்முடைய ஜெபம் வந்து சரியா இருந்தால் നമുക്ക് മറുപടി ലഭിക്കും. நமக்கு மறுபடி பதில் கிடைக்கும். ആമേൻ. ஆமென். നമുക്ക് വായിക്കാം. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. എന്തായിരുന്നു ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത? எது அந்த எலியாவுடைய ஜெபத்துக்குள்ள பிரத்யேகதா இருந்தது? നമുക്ക് ആദ്യം വായിച്ച 18-37 വാക്യം വായിക്കാം. நாம் 1 ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரம் 37வது வசனத்தை நாம் ഒന്നുകൂടി வாசிக்கலாம். വായിക്കാം. கர்த்தாவே, நீர் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் தேவரீர் தங்கள் இருதயத்தை மறுபடியும் திருப்பினீர் என்றும் இந்த ஜனங்கள் அறியும்படிக்கு என்னை கேட்டருளும் என்றான். ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. எப்படி எலியா ஜெபித்தார்? ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, எலியா இப்படியாக ஜெபிக்கிறார். അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമേ, அபிரகாமின் தேவனே, ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവമേ, ஈசாக்கின் தேவனே, യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ, யாக்கோபின் தேவனே, ആമേൻ. ഇസ്രായേലിൽ നീ ദൈവമെന്നും இஸ்ரவேலிலே நீர் தேவன் என்றும் ഞാൻ ദാസനെന്നും நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்றும் ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്തു എന്നും
ഇന്നു നീ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. நான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்றும் இன்றைக்கு இது விளங்க பண்ணும். അപ്പോ ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, எலியாவுடைய ഈ ஜெபமானது, പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ അവിടെ തീ ഇറങ്ങുന്നത്. இந்த ஜெபம் நிறைந்த பிற்பாடுதான் அந்த இடத்தில் அக்கினி இறங்கி ഈ வந்தது. 2 വാക്യം മാത്രമുള്ള പ്രാർത്ഥന, 2 வார்த்தைகள் உள்ள ஒரு ஜெபம். ആമേൻ. ஆமென். ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് முதல் வசனத்திலே 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 3 காரியங்கள் എന്താണ് ആ சொல்லப்படுகிறது. 3 കാര്യം? அது எது என்றால், ഒന്നാമത്തെ കാര്യം முதல் காரியம் ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത. எலியாவுடைய அந்த ஜெபத்தின் பிரத்யேகதை. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, முதல் காரியம், ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, தேவனுடைய வசனம் சொல்கிறது, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമേ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ആമേൻ, ഇസഹാക്കിന്റെയും അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ദൈവമേ, ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் யாக்கோபின் தேவனே, ഇസ്രായേലിൽ നീ ദൈവമെന്ന, இஸ்ரவேலிலே நீர் தேவன் என்றும். ആമേൻ. ஆமென். അപ്പൊ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ തലനാരിഴ കീറി പഠിക്കുകയാണ്. அதாவது நாம் அந்த இடத்துல அப்படியே கீறி நாம் அதை கற்றுக்கொள்கிறோம். எலியா ஜெபித்த முதல் ஜெபம், ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം, அதாவது எலியாவின் ஜெபத்தில முதல் பகுதியானது. എന്താ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? எது அந்த ஜெபத்தின் முக்கியத்துவமா இருந்தது? ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് நான் இது ஜெபிக்கிறது നിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்காக, ഇസ്രായേലിൽ നീ ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി, இஸ்ரவேலிலே நீர் தேவன் என்று அவர்கள் തിരിച്ചറിந்து கொள்வதற்காக. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക്, நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ. ஒரே ஒரு காரணம் மாத்திரம் தான் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുക. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ? படிக்கிறது நாம் പഠിച്ച് எதற்காக? നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാ? நாம் கற்றுக்கொண்டு நல்ல மதிப்பு கிடைப்பது எதற்காக? നല്ല പൈസ ഉണ്ടാകാനല്ലേ? நல்ல பைசா உண்டாவதற்கு. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണം. தேவனுக்காக நாம் பிரயோஜனப்பட வேண்டும். പഠിച്ചൊരു ഡോക്ടർ ആയാൽ, நாம் படித்த பிற்பாடு ஒரு டாக்டர் ஆனால் കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനമായി തീരും. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக நாம் பிரயோஜனப்பட வேண்டும். എന്തിനാ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത്? எதற்காக நமக்கு வேலை கிடைக்கிறது? എന്തിനാ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത്? எதற்காக நமக்கு வேலை கிடைக்கிறது? കർത്താവേ, നീ എനിക്കൊരു ജോലി തന്ന, நீர் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தால் നിന്റെ നാമത്തിന് പ്രയോജനമായി തീരും. உம்முடைய நாமம் அதிலே அதாவது மகிமைப்பட வேண்டும். ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, எலியாவுடைய ஜெபமும் அப்படிப்பட்டதாய் ஜெபமாய் இருந்தது. എന്തുകൊണ്ടാ ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയെന്നറിയാമോ? எதற்காக எலியாவுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைத்தது என்றால், ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി எலியாவுடைய ஜெபத்தின் மறுபடியானது ദൈവം അയച്ചാൽ தேவன் அனுப்பினால் അതിന്റെ മഹത്വം യഹോവയ്ക്കാ. அதனுடைய மகிமை வந்துட்டு யெகோவாய்க்கு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. രണ്ടാമത് ഏലിയാവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? இரண்டாவது எலியா என்ன சொல்கிறார் என்றால், ഞാൻ നിന്റെ ദാസൻ, நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்று. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ മഹത്വം, தேவனுடைய சமூகத்திலே நம்முடைய மகிமையானது നമ്മളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതല്ല. நம்மை குறித்து மற்றவர்கள் சொல்லுகிறதற்கல்ல. മറ്റുള്ളവർ ആരും നമ്മെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും மற்றவர்கள் நம்மை குறித்து நல்ல காரியங்களை சொல்லாவிட்டால் ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം. தேவன் நம்மை குறித்து நல்ல காரியத்தை എത്ര சொல்ல പേർക്ക് வேண்டும். മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீங்க? ഞാൻ നിന്റെ ദാസനെന്ന് ഇവർ അറിയേണ്ടതിന്, அத நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்று இவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு, ഞാൻ നിന്റെ ദാസനെന്ന് നീ ഓർക്കണമേ, நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்று நீர் நினைவு கூற வேண்டும். പ്രിയമുള്ളവരെ, പാസ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല. போதகர் சில வேளையில തിരിച്ചറിந்து கொள்ளலாம் என்று നമ്മുടെ நினைக்க കൂട്ട கூடாது. സഹോദരനും വിശ്വാസിയും ഒന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല. நம்மளுடைய கூட சகோதரர்களும் விசுவாசிகளும் அவர் തിരിച്ചറിந்தார்கள் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. എന്നാൽ നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. உங்களை அறிகிற ஒரு தேவன் ஒருவர் உண்டு என்பதை குறித்து நீங்கள் மறந்து போக கூடாது. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന, தேவனுக்காக ஓடுகிற, ദൈവസന്നിധിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന, தேவனுக்காக கடினப்படுகிற, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, பிரிய தேவ பிள்ளைகளே, നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. உங்களை அறிந்து கொள்கிற ஒரு தேவன் ஒருவர் നിന്റെ உண்டு. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവൻ നിശ്ചയമായും മറുപടി തരും. உங்களுடைய ஜெபத்துக்கு அவர் நிச்சயமாக பதில் கொடுப்பார். ஆமென். അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, முதல் காரியம், അവൻ എനിക്കിത് ചെയ്താൽ അത് നിന്റെ മഹത്വത്തിനാ. எனக்கு நீர் இதை செய்தால் அது உம்முடைய நாமத்துக்காக. இரண்டாவது, നീ എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നതെന്ന് ലോകം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നീ അറിയുന്നു. நீர் நன்றா என்னை குறித்து அறிந்திருக்கிற, உலகம் என்னை அறியவிட்டாலும் நன்றாக நீர் என்னை அறிந்திருக்கிறார். ദാവീദ് പറയുകയാ, தாவீது சொல்கிறார், എന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகள், എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അവൻ വിചാരങ്ങളും என்னுடைய இருதயத்தில் உள்ள விசாரங்களும் നിനക്ക് പ്രസാദമായി തീരട്ടെ. உங்களுக்கு பிரஸ்தாபமாக இருக்கிறது. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു നല്ല അവൻ ഒരു റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്, அது தேவனுடைய சமூகத்துல நன்றாக நிற்க வேண்டுமானால், ആമേൻ, സ്തോത്രം, അത് നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. அது நமக்கு நிச்சயமாக தேவையா இருக்கிறது. വീണ്ടും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, மீண்டும் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ആമേൻ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്തു എന്നും
വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்று இன்னைக்கு விளங்க பண்ணும். അവൻ 1 യോഹന്നാൻ 5:14 പറയുന്നു. 1 யோவான் 5:15 சொல்லப்பட்டிருக்கு. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ, தேவனுடைய விருப்பத்தின்படி சித்தத்தின்படி நீங்கள் எதையாவது கேட்டால் അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം அவருடைய சித்தத்தின்படி ഏലിയാവ് പറയുക, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് எலியா இப்படியாக சொல்கிறார், நான் இதை செய்கிறது നിന്റെ വചനപ്രകാരമാണെന്ന് உம்முடைய உம்முடைய வசனத்தின்படி വെളിവായിട്ട് വരട്ടെ. அது வெளிப்படையாய் தோன்றட்டும். പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ நம்முடைய ஜெபமும் അവൻ ഈ 3 കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ, இப்படி 3 காரியங்களுக்காக இருந்தால் അവൻ സ്വതന്ത്രം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകും. நம்முடைய ஜெபத்துக்கு நிச்சயமா ஒரு பதிலை അവൻ கொடுப்பார். ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം தேவனுடைய சித்தத்தின்படி അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു തലമുറ, நஷ்டப்பட்டு போன ஒரு தலைமுறை, വാലിന് മുട്ടുമടക്കിയ ഒരു തലമുറ, அது முட்டு மடக்கிய ஒரு അത് தலைமுறை, തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി அது திரும்பி மடங்கி வருவதற்கு ദൈവം തന്റെ ദാസനെ നിയോഗിക്കുകയാണ്. தேவன் ஒரு ஊழியக்காரனை அந்த இடத்துல தயார்படுத்துகிறார். ദൈവദാസൻ ആ നിയോഗത്തിന് ഒത്തവിധം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. தேவ ஊழியக்காரன் அதன்படி அந்த காரியத்துக்காக ஜெபிக்கிறார். അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം പറയുക, அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ அப்பொழுது ஜெபித்த வேளையில் உடனே യഹോവയുടെ തീ ഇറങ്ങി அந்த இடத்துல கர்த்தருடைய அக்கினி இறங்கினது. ഹോമയാഗവും വിറകും മണ്ണും ദഹിപ്പിച്ചു. அந்த சர்வாங்க தகன பலிகளையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் அது பட்சித்தது. തോട്ടിലെ വെള്ളവും പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു. வாய்க்காலிலிருந்து தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകും. நம்முடைய ஜெபத்துக்கு கர்த்தர் பதில் ദൈവം கொடுப்பார். ഈ വചനങ്ങളെ നമ്മെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. தேவன் இந்த வசனத்தின் மூலமாய் ஆசீர்வதிப்பார். ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത്, தேவன் நம்மை அழைக்கப்பட்டது. അനുഗ്രഹിക്കും.